जय जगन्नाथ। आज जो आलोचना करवा कुजंग अंचल जले बुड़ उदय बटर लीला लगे तुमको आगु कही उदय बट 3 जगह अच्छी गोटे उदय बट कौटी मुहकल्प नहीं खंडगिरी पुण्यधाम पूर्व दिगे स्थिति उदय बटर बासे विजय ब्रह्मगात खंडगिरी पूर्व पटे गोटे उदय बट अच्छी आ गोटे उदय बट जो अच्युतानंद महापुरुष आसवे जन्म हे गोटे जगार जो लीला परिप्रकाश करेंगे से कौन 12 द्वादश बट थो ताधे गोटे उदय बट गोटे बड़ गच है पुणी पारादीप गोटे उदय बट बर्तमान विद्यमान अच्छी से उदय बट को समस्ते जानी से जो उदय बटे केबे लीला है तुम मैंने भावुव लीला आरंभ बर्तमान जो लीला हो लीला है ही ना से समय आसी नहीं कारण महापुरुष कहते कुजंग अंचल जले बुड़ी जीव नृप सिंहासन जीव पारादीप ठारे आमर समाधि से काले पूजा पाइब कुजंग गोटे जगन्नाथ मंदिर अच्छी से जगन्नाथ जी आ पुरी जगन्नाथ सी कहले अत्युक्ति हम ना ठाकुर मध्य कुजंगे किसी दिन थिले से जो कुजंगे जो ठाकुर जो अच्छा से गोटे सिंहासन अच्छी है नृप सिंहासन माने रजा सिंहासन नृप बोलते रजा कुजंगिरी भी रजा जड़े थे से सिंहासन रजा कहले कुजंग अंचल जले बुड़ी जीव नृप सिंहासन जीव माने एते पानी हम कुजंग बुड़ी जीव जल जड़ीगला से नृप सिंहासन भासिकी जाई कौन उदय बटे लगिला पारादीप ठारे आमर समाधि से काले पूजा पाए से नृप सिंहासन एपर्यंत जाइनी कुजंग अंचल भी जले बुड़ी नहीं से जेबे जीव उदय बटे कौन लीला परिप्रकाश हो अनेक व्यक्ति विशेष कहती 1999 मसीहा बात्याटा को फॉलो करी कौन कहती कहती बुझला ना 1999 मसीहा बात्या कथा महापुरुष आउ गोटे अर्थ कही माने सेठी सत्य कलीर गोटे छुतुक स्टार्ट होता सी लिखिदेले अण अक्षर कारोबार 32 सर उपर 333 को जागिता कहीं नुहे क्या अण अक्षर बोलते अणाक्षर अणाक्षर बोलते अनादि बा अनंत बा अव्यक्त तमें जो हिसाब से धरच धर तो सी जिते कारोबार करेंगे अणाक्षर कारोबार 32 सर उपर 32 उपरू के 33 जिते से कारोबार करेंगे से कहीं कार हेबे ना 333 को जागिता कहीं नुहे कार 33 के 19 माने अण अक्षर कारोबार 32 सर उपर 333 को जागिता कहीं नुहे कार महापुरुष कहते जिते बड़े 19 मसीहा हम 33 के 19 से समय कहीं कार हे ना प्रथम छुतुक देखले थिला लोक मैंने हराइबे निज धन दुखी लोक दया करेंगे अनादि भगवान बुझे ना थिला लोक मानकर धन चलीज एवं दुखी लोक दया करेंगे किए से अनादि भगवान अनादि पुरुष भगवान मम से दया करेंगे तमें देख 19 मसीहा बात्या पर लोक मान सब भाग्य परिवर्तन घटला नहीं बहुत परिवर्तन समस्त प्राय घटी किंतु कुजंग अंचल केबे जलेरी जीव महापुरुष स्वतंत्र भाव लिखिं एवं केउ दिन घटना घटियो बोली सी लिखिं
ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେହି ଧରୁ ନାହୁଁ। ଉଦୟବଟରେ ଲୀଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ ନାହିଁ, କାରଣ ନୂପ ସିଂହାସନ ତ ଯାଇନି, କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର 19 ମସିହାରେ ଆସିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଁ, ଏ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଲା, କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଲା। କ'ଣ କୁଜଙ୍ଗ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଛି କି? କୁଜଙ୍ଗ ଏରସମ ହାରିକା ଜଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, କୁଜଙ୍ଗ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ନାହିଁ। ଏବଂ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ କେବେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଠାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କେହି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁ ନାହୁଁ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମଧୁ ମାସ ପ୍ରାନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବୃହସ୍ପତି ମୀନ ଶନି। ମଧୁ ମାସ ବୋଲନ୍ତେ ଚୈତ୍ର ମାସ, ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ବୃହସ୍ପତି ମାନେ ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ, ମୀନ ଶନି ହେଲା। ଏଠି ମୀନ ଶନି, ମୀନକୁ ଶନି ସଂଚାର କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ତମେ ମୀନକୁ ଯୋଉ ଶନି ସଂଚାର ହବ ତମେ ଦେଖିବ ସେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଗୁରୁବାର ପଡୁନି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହାଲା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ 24 ମସିହାରେ ମୀନ ଶନି ପଡ଼ିବ, ଶନି ମୀନକୁ ଯିବେ, ଶନି ମୀନକୁ ଯିବେ। କୋଉଠି ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ତ ଆଇଲାଣି, କୋଉଠି ଶନି ଚଳନ ଅଛି 24 ମସିହାରେ? ତେଣୁ ଆମେ କହୁ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ତମେ ଯେତିକି ଟେକୁଛ ସେତିକି କ'ଣ ପକାଅ ନା। କାରଣ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ସେଟା ଭାରି ଖରାପ। 24ରେ ମୀନ ଶନି ପଡୁଛି, ମୀନକୁ ଶନି ଯିବେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କହିଛନ୍ତି ପଡୁଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରୁଛୁ ନା, 25 ମସିହାରେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବ। କେମିତି କଷିକି କହନ୍ତି ସେ କଥା ନର କଥା ନାରାୟଣ ଜାଣନ୍ତି। ମୀନ ଶନିଟା ହଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଯୋଉ ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ହିସାବ। ମୀନ ରାଶି ଚକ୍ର ହଉଛି 12 ଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ ଘର, ମୀନ ରାଶି ହେଲା। ମୀନ ବୋଲନ୍ଦ ହଉଛି 12। ଶନି ଏଠି 12କୁ କହିନାହାନ୍ତି, 12 ହେଇଥିଲେ 7 ମିଶିଥାନ୍ତା। ଶନି ମହାଦଶା ହଉଛି କେତେ 19 ବର୍ଷ, ମିଶି କେତେ ହେଲା 31। କଳି କଲ୍ୟାଧିତା ଯେତେବେଳେ 5131 ହଉଛି, ତମେ ଦେଖିବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ପଡୁଛି ଗୁରୁବାର। ହେଲା। ସେଇଦିନ କ'ଣ ହବ? ଦେବୀ ନଦୀ ଠାରୁ କୁଶଭଦ୍ରା ଯାଏ ଭାଙ୍ଗିବ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି। ଜଗତସିଂହପୁର ଏରିଆର ସେ ଦେବୀ ନଦୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା, କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ନୃପ ସିଂହାସନ ଯିବ, ପାରାଦୀପ ଠାରେ ଆମ୍ବର ସମ୍ବାଦୀ ସେ କାଳେ ପୂଜା ପାଇବ। ସେଇ ଯୋଉ 31 ଅଙ୍କରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଗୁରୁବାର କ'ଣ ହବ, ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସାରଶାସ୍ତ୍ର ଶିବକଳ୍ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଡୁଛି, କାରଣ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଛୁ ପଡୁଛି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମୀନ ଶନି 25 କି ଯୋଉ ଶନି ସଞ୍ଚାର ହବ, ସେ ସମୟରେ ମୀନକୁ ଶନି ଯାଇପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମାସ ତିଥି ବାର ପଡିବ ନାହିଁ। 31 ଅଙ୍କରେ ଏହା ପଡିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଲି, ପଡିବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଏଥର ବୁଝିଯାଉଛି ନା? ସେଇ ସମୟରେ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବ ହେଲା। ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ 58 ଅଙ୍କ, ଜଳର ସ୍ରୋତ ଏତେ ହବ ଯେ ଥଳ କୂଳ ରହିବ ନାହିଁ।
ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ କ'ଣ ହେବେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ବାରମ୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥିବେ ସିଏ ହିଁ ଏ ଲୀଳା ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ବୋଲି ସେମିତି କହିହେବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ, ସେମିତିଆ ଭକ୍ତ ଉଦ୍ଧବ ପରି ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁଳସୀଦାସ ପରି ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୀରାବାଇ ପରି ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାଲବେଗ ପରି ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାନ୍ତାରିଆ ଭକ୍ତ ତାର କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭକ୍ତରେ ଗଣା ହେବେ ନା କି ପାପିରେ ଗଣା ହେବେ ନା, ଏମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ସିଦ୍ଧ ମାଂସାଙ୍କର ଏ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଖପରେ ବିନାଶ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା।